کہیں دور کا نہیں ہے، بس ہمارے پڑوس کا فلسطین کا رہنے والا ہے۔ وہ لوگ مسلمان جو فلسطین کے اندر کا رہنے والا ہے، غزہ کا رہنے والا ہے، اسرائیل کی فوج آ کر کے فلسطین والوں کو اڑانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری زمینیں ہیں، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری پراپرٹیاں ہیں، تم سارے لوگ ختم کر دو۔ میرے بھائیو، آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو آتنکواد کا شکھا اور آتنکواد کا گڑھ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسلام آتنکواد کا اڈا ہے، اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے لبادہ اوڑھنے والے اور اسلام کے مولوی داڑھی رکھنے والے وہ لوگ جہادی ہے، جہادی ہے، ملوں کو مارو کاٹو، یہ لوگ جہاد کی طرف درسر کرتے ہیں، یہ لوگ دہشت گرد پھیلاتے ہیں۔ ارے وہ گودی میڈیا اور پرنس میڈیا اور یہ سارے میڈیا تمہاری باتیں مولوی رفیق کے جوتوں کے نیچے، مولوی رفیق تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تمہاری بات کو مولوی رفیق اپنے جوتوں کو نوک پر ٹھکراتا ہے۔ اگر تمہیں دہشت گردی اور آتنکواد کا اور جو تمہیں جس بھی لیول کا تمہیں سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہو، آج مسلمانوں کے اوپر کیوں پیش کر رہے ہو؟ مسلمان تو بیچارہ مظلوم ہے، ظالم تو وہ ہے جو اسرائیل کے اندر جتنے لوگ ہیں، ظالم تو وہ ہے جو اسرائیل کے اندر رہ کر کے ان غزہ والوں کو اور فلسطین والوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دہشت گرد کہنا ہے تو ان کو کہو تمہاری ضمیر اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ آج تم اس کو دہشت گرد قرار نہیں دے رہے ہو؟ ہر بات پر مسلمان کو لپیٹ رہے ہو کہ مسلمان ایسا ہے۔ گودی میڈیا اور پرنس میڈیا اور جتنے میڈیا چینل والے ہیں جو بی جے پی کے پالتو کتے ہیں، جو بی جے پی کے پیسوں سے اپنی پیٹوں کے تول کے بھوٹی بھرتا ہے، میری بات تمہارے کانوں کی پردے پھاڑے گی۔ تمہاری باتیں اور تمہاری جتنے بھی نیوز چینل ہے اور جتنی باتیں تم بتاتے ہو، مولوی رفیق کو جوتوں کے نیچے، ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو۔ تم لاکھ ٹائٹل لگاؤ، لاکھ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، لیکن اسلام ہے جو وہ پودا ہے اسلام جو کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنے تم پر جو ہے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالو گے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی پھیلتا جائے گا۔ تمہاری باتوں سے اسلام دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اسلام کے خلاف کریں؟ ابھی کل کا میں نیوز بتا رہا ہوں، کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، روبیہ لیاقت، یہ ایک مسلمان لیڈیز ہے، سب جانتے ہوں گے روبیہ لیاقت کا اس کا نام۔ یہ اتنی بگڑی ہوئی باپ کی اولاد ہے، یہ وہاں غزہ میں جا کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بم دھماکے نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی ٹینک اور نہ ہی کوئی میسائل چھوڑی جا رہی ہے۔ روبیہ لیاقت، بے غیرت لڑکی، اگر تمہارے اندر شرم ہے، اگر تمہاری ضمیر میں تھوڑی سی غیرت ہے تو مولوی رفیق سے ڈیبیٹ کر لو، یہ ایک بار ڈیبیٹ کر لو۔ اگر تم کرسی چھوڑ کر تمہیں بھاگنے کی نوبت ہم پیش نہیں آنے دیے تو پھر بولنا، اور تمہیں کرسی چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں ایک 200 روپے کا مائک مل گیا، ایک چینل مل گیا تو تم جو چاہو اسلام کے بارے میں بدنام کرو، چاہے اسلام کے خلاف ہو، چاہے اسلام کے بارے میں کچھ بھی ہو، تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہو۔ ابھی کئی جو ٹینک ہوتے ہیں اڑانے والے، بم دھماکے، وہ سارے غزہ کے بارڈر کو توڑ کر کے غزہ کے اندر پرویش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، لیکن وہ روبیہ لیاقت ایک مسلمان لیڈیز، مسلمان ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بے غیرت ہے، ایک اچھے بات کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، وہ اس کا مسلمان سے تعبیر نہیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک بے غیرت بی جے پی کے پالتو کتی ہے، وہ جو اسلام کے بارے میں بول رہی ہے کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو مارنے کے لیے فلسطینیوں کو مارنے والے اسرائیل سے کوئی بم دھماکے یا کوئی ٹینک نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تمہاری بات ہے۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ نا، ٹی وی ڈیبیٹ پر ایک بار بیٹھا لو تو تمہارا پسینہ میں اتار نہیں دیا تو پھر بولنا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اسلام کو بدنام تم جتنا کرنا چاہو کر لو۔ تمہارے گودی میڈیا، پرنس میڈیا، فینس میڈیا، جتنے سارے چینل ہیں، جتنے سارے میڈیاز والے ہیں، یہ سارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، لیکن کر نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں اس اسلام کو ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، اور تم جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے مجھے تیار کیا ہے۔ اور تم جانتی ہو
मैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये 5 धर्मों से बात करता हूँ। मेरे पास किताबें अवेलेबल, मेरी तकरीर, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं बाजाबता तौर पर लाइव दिखाता हूँ, वो किताबें हमारे पास मौजूद है। सारे धार्मिक किताबें हमारे पास मौजूद है। सारे धार्मिक किताबों के अंदर यही कहा गया है कि ब्रह्मा द्वितीय नास्त नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। बाइबल उठाओ, उसमें कहा जा रहा है देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। आप गुरु ग्रंथ का पहला चैप्टर जो जापू जी है उसका पहला मंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ओंकारा। ओंकारा का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। तुम अपनी धार्मिक किताबों तो पढ़ो, पढ़ती तो नहीं हो। अगर पढ़ोगी तब तो समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है, कि इस्लाम की तमाम बातें हर मजहबी किताबों से हमें मिलता है। इस्लाम के बारे में, चाहे वो जैन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तमाम धर्मों के अंदर हमें इस्लाम के बारे में मिलता है। लेकिन तुम तो पढ़ नहीं रही हो। अभी आपने देखा होगा एक लड़की, एक बेगैरत लड़की जिसका नाम खुशबू पांडे है। अरे जिन्होंने खुशबू पांडे रखा था उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसका नाम खुशबू पांडे नहीं बल्कि बदबू पांडे रखना चाहिए था। ये नेचर से बहुत गिरी हुई लड़की है। इसकी दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो कहता है कि गौमूत्र पी लो और गोबर से स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये इनके दिमाग पर भेजे गए जगह पर अल्लाह ने गोबर भर दिया है। अरे मैं कंफ्यूज हूं यार कि गाय हम लोग खाते हैं, लेकिन गाय की गोबर तुम्हारे जहन के अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे जहन के अंदर तो नहीं आनी चाहिए। तुम जितनी भी बातें बोल रही हो हिंदुइज्म से रिलेटेड, तुम चाहे दुर्गा पूजा ले लो, रामनवमी ले लो, जितने भी तुम्हारे पर्व है, त्योहार है, उन सारे त्योहार पर एक एक डिबेट कर लो मुझसे। हम तुम्हें बताते हैं कि जो तुम दीपावली मनाती हो, दीपावली, खुशबू पांडे, बदबू पांडे, वो दीपावली क्या है मालूम है तुम्हें? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर थोड़ा सा डिफिनेशन पूछ लो तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नहीं बता पाएंगी, जबानें बंद हो जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की से उनकी डिबेट हुई। मुस्लिम लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि जिहाद किसको कहते हैं जरा बताओ, तो उनकी जबानें बंद हो गई। एक वर्ड नहीं निकला उसके जबान से। और ये चली है साहब इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने। मुल्ले काटे जाएंगे। मुल्ला तेरा बाप क्या जागीर है क्या? तेरा बाप ने उसे खिलाया, मुल्ले काटोगी? वहां पर तुम अपने हथियार और वहां पर तुम अपना दांव चला सकती हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहां पर मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, वहां पर तुम उसको सता लो, मार लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, कयामत के दिन जब तुम आओगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, फरिश्ते सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़राअन, इस बदबू पांडे को पकड़ लो, 70 गज लंबी जंजीरों से बांधकर घसीट दो, जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दो और तुम्हारा ठिकाना वही होगा। हम नहीं बल्कि तुम्हारी वेदें कह रही हैं, तुम्हारी वेदें कह रही हैं। पथमादारका जुवा दे दुदियर मुझियते तृतीयानन कुंडला खारम चतुर्तर देव चंद्रका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति तय तीरो। बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारी कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और से सुन लो। ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे हैं बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम द्वितीय अमृत तुम्हारी एक किताब है, उस किताब का मंत्र को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रथमादार का जीवा देवदुदियन मुझियते तृतीयानन कुंडला का रम चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तुम्हारी वेदे कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, आमा करो, जलसे में बैठ जाओ और सलाम फेर लो। यानी ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें अग्रसर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ, नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत उठाइए, उसमें भी कहा गया है कि मृगचरम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कहा गया है अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरडो दिव्यानि धत्ता अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरडो। क्या ये वेदों का मंत्र हमारी आजान की तस्दीक नहीं कर रही है? अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी नमाज की शेड्यूल बता दी गई है। अल्लाहु अकबर
पूरी नमाज की शेड्यूल है। उनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस्लाम भरा पड़ा है। एक एक बात अगर मैं बताता चलूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बातें हमारी खत्म नहीं होगी उनकी किताबों से। लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदुज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है। अरे तुमने जो हिंदू नाम रखा है, ये तुम्हारा नाम रखना है तो गलत है, हिंदू तुम हो ही नहीं हो। और अपने आप को जो सनातनी कहते हो, ये भी तुम्हारे चुराए हुए अल्फाज है, तुमने चोरी किया है। एक किताब है धम्मपद, जो बौद्ध धर्म की किताब है धम्मपद। धम्मपद का आप अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 उठाएंगे तो उसमें लिखा है सनातनम, यानी उनके धार्मिक सनातन धर्म है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, जो दूसरे के धर्म के धार्मिक चीजों को चोरी करते हो। और धम्मपद हमारे पास किताबें अवेलेबल, हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। और आओ हमारे घरों में किताबें मौजूद, और हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार है धम्मपद। वरना तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहला खंड, पहला मंत्र का जो 5वां मंत्र है, पहला खंड का 5वां मंत्र, उसमें लिखा हुआ है सनातनम। दर हकीकत धर्म तो सनातन धर्म उनका है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, जो डकैती करके लाए हो, चोरी कर लिए हो। तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म भी नहीं है, तुम तो चोरी करके लाए हो। अब तक जो है पहले लोग कहते थे कि हम हिंदू हैं, अब जब उनकी फंडा और उनकी बातों की पोल जब खुल गई लोगों के सामने, और ये बातें लोगों के सामने आ रही है कि भाई हम हिंदू हैं, तो हिंदू क्यों हैं? हिंदू किसे कहा जाता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को, अरब कंट्री के लोगों, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी नहीं बोल करके जो सिंधु नदी के उस पार जो में रहते थे, यानी इंडिया में सिंधु नदी के उस पार के रहने वाले को फॉरेन कंट्री के लोगों ने कहा है कि हिंदू है। हिंदू, हिंदू भी नहीं कहा, हिंदू। अब ये लोग उसको अपने आप को कहने लगे कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहता कि हम हिंदू हैं। अब आप जब पोल खुल गई उनकी, तो अब कह रहे कि नहीं हम सनातनी हैं। सनातनी, सनातन का माना है क्या होता है? आओ मैं बताता हूं तुम्हें। सनातन का माना होता है हमेशा सच्चाई को ओर बुलाने वाला, सच्चाई को ओर बुलाने वाला। सच्चाई तो वह है जो तुम्हारी वेदों में कहा जा रहा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से जो रहमान और रहीम है। तुम्हारी किताबों में कहा गया है, जब हम कुरान पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनके यहां कहा गया है शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं उस अग्नि के नाम से जो सबसे आगे है, जो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसके यहाँ कहा गया है मही देवस सवितु परस्तुति, मही मने महान, देवस मने देवता, सवितु सारी की सारी, प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं। जब हम कहते हैं रहमान रहीम, उसके यहाँ कहा गया है मैं सुपथराए आसमान, अल्लाह हमें सत्य मार्ग दिखा, अल्लाह हमें जन्नत में जाने के लिए वो रास्ता दिखा जो तेरे नबी का रास्ता है, जो सत्य मत पथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस रास्ते पर हमें ले चल, उस रास्ते पर हमें ले चला। और अल्लाह उस रास्ते पर हमें अग्रसर कर, ताकि हमें जन्नत मिले, पैराडाइज मिले, जहन्नम और नरक ना मिले। मेरे भाई जो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आपको एक मोटी सी बात बता दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को पैदा किया है, हम मनुष्य को पैदा किया है, तो यही कहा है कि आए लोगों, हमने तुम्हें जो पैदा किया है इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 का आयत नंबर 56 में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नों, ऐ इंसानों, मेरी मकसद यह है तुम्हें पैदा करने का है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। आज एक बेटा बाप की बात नहीं मानता है तो बाप उसे घर से भगा देता है, घर से निकाल देता है, घर से उसे दूर कर देता है। मेरे भाइयों, हमने कभी गौर किया है, हमने कभी सोचा है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है और ये कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की पूजा करो, तो हम अल्लाह की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहाँ रखेगा? ये हक किसी और हमको दे रहे हैं।
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو، لیکن یہ حق اگر کسی اور کو ہم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے اور اپنے غریبانوں کے اندر یہ بلیو کر لینی چاہیے کہ جب اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ہم نے فالو نہیں کیا، تو ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو جہنم ہوگا۔ وہاں پر دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت، دوسرا جہنم۔ اور جانتے ہیں جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسی درمیان میں ایک دھماکے دار آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، میرے دوستوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ یہ دھم کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، میرے دوستوں، یہ وہ آواز ہے جو جہنم کے اندر سے آئی ہے۔ 100 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا، آج جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا کر گرا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں گرمی کو لانے کے لیے، ٹھنڈی بھگانے کے لیے بوروں کا استعمال کرتے ہیں، پوال کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی اور سنٹی کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی کاٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی پتھر کو جلاتے ہیں تاکہ ہم سے ٹھنڈی دور بھاگے اور میں گرمی حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے جب اس آگ کو اتارا گیا تو 70 بار جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں آگ کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 بار دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دنیا میں اترنے کے بعد آج آگ کا عالم ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے چمڑوں پر، ہمارے اسکرین پر پڑتا ہے تو وہ چمڑا جھلس جاتا ہے، وہ ہمارے چمڑے جھلس جاتے ہیں، ہم بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی دوا دے دو تاکہ ہمارے جو اسکن جلا ہے، جو چمڑے جلے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں سکون مل جائے، ہمیں راحت مل جائے۔ میرے بھائیوں، وہ سکون ہمیں جلدی ملتا نہیں ہے، وہ سکون ہم پاتے نہیں ہیں۔ یہی انسانوں کو جب اللہ رب العالمین آگ میں ڈالے گا، جب ہم جہنم کے شکار ہوں گے، وہاں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا نکلنے کا۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ ہی کوئی اور چیز چلے گا کہ آئے اللہ یہ 2 لاکھ روپے میرے لے لو اور مجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دو۔ وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گا۔ جو ایک بار جہنم کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جو ایک بار جنت کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور یہ کہہ دیا، علی اعلان کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو، آج مسلمان چائے خانوں میں، آج مسلمان ہوٹلوں پر، آج مسلمان قہوہ کھانے میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزوں کو ہمیں پیچھے ڈالنا پڑے گا، ہمیں پیسے پشت ڈالنا پڑے گا اور ہمیں مسجد کی رخ کرنا پڑے گی، ورنہ ہمارا حشر ہی ہوگا، ہماری حالت یہی ہوگی کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج موبائلوں کے اندر جو گانے بجانے ہم سنتے ہیں، آج ہر مسلمانوں کے پاس موبائل، ہر نوجوانوں کے پاس موبائل، یہاں تو نوجوان ہے ہی نہیں ہے، ورنہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا، نوجوان میری بات اگر تمہاری کانوں میں جا رہی ہے تو سن لے، آج موبائل آئی ہے اور 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ نوٹ کر دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگ خریدیں گے ایسی چیزوں کو جو فحش کلامی ایسے ان کے سامنے پیش آئیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک نیک انسان کو، نیک آدمی کو، اچھے ویکتی کو وہ اللہ رب العالمین سے مڑ کر کے وہ اس کے طرف اگرسر کرے۔